बेसी सहु नाम पाइया, कर कर बेस रही। लोकां बेहौं सुहवी, सुहावेस करी। बेसी सहु नाम पाइया, कर कर वेस रही। नानक तिन्नी सहो पाया, जिन्नी गुर की सिख सुनी। जो तिस पावै सो थियै, इन विदो कंत मिली। पौड़ी। हुक्मी सृष्ट साजियान, बहु पित संसारा। तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा, सच्चे अलख अपारा। इक नानु तू मेल लहै, गुर शब्द विचारा। सच रते से निर्मले, होमै तज विकारा। जिस तू मिले सो तुद मिलै, सोई सचियारा। जिस तू मिले सो तुद मिलै, सोई सचियारा। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश कृपा रहमत दे सदका ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਿਤ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਲੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੇਹੋਂ ਸੁਹਵੀ, ਸੁਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਸੁਹਬ ਬੇਸ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਦੀ। ਮੈਂ ਸੂਹੇ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਹੱਥ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਈਓਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ
समाज दे इदां भी ख्याल हुंदे ने, अखीं वेखे बिना ਕੰਨੀ सुने बिना गल आ जिहड़ी ਉਹ ਝੂਠੀ निकल जाती है, यकीन ना जाणो। पर तुसीं अपनी जिंदगी 'ਚ एक नहीं अनेकां वारी इस गल दे अनुसार प्रैक्टिकल कीता होना। अखीं वेखिया भी झूठ हो जाता ते कन्नी सुनिया भी झूठ हो जाता। सिद्ध की होया भी लोकां दी जिहड़ी गलबात आ वो कुछ होर कह रही है, ਉਹਦਾ मकसद कुछ होर है। लालच, नीमा चखाउणा, बदनामी कराउणी, इदां दे होर लालच। इसे करके गुरदेव पातशाह ने जिक्र किया, लोकां वे हौसो होवी। भाव मैं निरी सूहे वेस वाली ही हाँ, निरे सूहे कपड़े ही पांदी हाँ, मैं पर निरे बेसा नाल खसम प्रभु परमात्मा नूं नहीं मिली। मैं एक नहीं अनेकां बेस बनाए, भेस बनाए, पर मैनू मेरे मालक दी खुशी मालक खुद आप प्राप्त नहीं होया। हुण लोग कहिंदे ने लोकां वे हौसू हुवी सूहा वेस करी। हुण जो लोग कहिंदे ने वो सच है। जो उन्हां दी कहावत आ वो मेरे ते ढुकदी आ। भाव मैं अज तक प्राप्त नहीं कर सकी कुछ भी। जो प्राप्त करन दे लई सूहा वेस पहनिया सी, लिबास पाया सी, उहदे नाल लोक तां पिछे लग सकदे आ, पर प्रभु परमात्मा किसी भी स्पैशल वेस ते नहीं रिझदा। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਾਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਦਾ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਨਿਉਂਕੇ अपने मन नूं नीवा रख के जिंदगी जिउणा। मन नीवा मत उच्ची, निवण सो अखर। दूजा गुण की होना चाहिए? लिबास नहीं, सूहा वेस नहीं। खावण गुण, खावण तो भाव हुंदा जर लैना, हजम कर लेना, सहार लेना। ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਨਾ। ਖਾਵਣ ਗੁਣ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਮਣੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਮੰਤਰ, अति वधिया मंत्र। वो केड़ा? राम अल्लाह खुदा भगवान विठल, जो मर्जी चाहे। जिहवा मणियां मंत। फिर अगे गुरु पातशाह ने सानू इशारा कर दिता, ये त्रै त्रै तो भाव तीन भैणे बेस कर। आ तीन गुणां दा लिबास पहन। इत्थे पोशाक कपड़े दी किसी तरह हीरे मोती जड़ाऊ पोशाकां दी गल नहीं है। वो आपां कल सुनिया सी किवें जहांगीर दे घर वाली नूर जहां गुरदेव पातशाह कोले गई है ते गुरु ने गोके कहा, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਹਰਾ, ਲਾਲ, ਪੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾ, ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਹਰਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੰਗ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। अंदर दी शख्सियत की आ, अंदर दा जीवन की आ, उहनूं मत्था नहीं, मत्था असीं कपड़े नूं टेकदे। सच्चाई है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਆ, ਸਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੰਤ ਮੀਨਜ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹਉ ਸੁਹਬੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹਉ ਸੁਹਬੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ, ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਝਦਾ। ਲੋਗਣ ਰਾਮ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਪੂ, ਚਾਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਖੜ ਜੂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਭਾਵਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੇ ਮਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮਤੇ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਮੇਜ਼ ਲਾਵੇ, ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਵੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਬਣਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ, ਡਾਂ ਖੜਕਦੀ ਆ। ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ, ਸੀ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹਉ ਸੁਹਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹਉ ਸੁਹਬੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰ ਲਾ, ਇਉਂ ਕਰ ਲਾ, ਇਉਂ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਸੈੱਟ ਹੋਊ ਕੰਮ। ਧੂਫਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ,
जपजी साहब भी रखांगे नाल गुरु साहब दे बरोबर। ये नहीं पता सुखमनी साहब भी रख लगे, आने वाले टाइम च 10 ग्रंथ भी रखना पै जी। संगत है ही नहीं ना सानू भी गुरु की कहंदा, मर्यादा साडी की कहंदी है ना। उत्थे टके दा बंदा हुंदा, हत्थ ने पेग ला के पींदा, तड़के आके वो लीडरी करदा हुंदा, सारा टब्बर उहदे पिछे लग जाने आपां। कहण तो भाव इत्थे गल की कही है, फिर पंक्ति नूं ध्यान च रखियो अपने। लोकां वे हों सूह भी, जिवें लोग कहंदे मैं उवें चलदी, जिवें गुरु कहंदा उवें नहीं चलदा। सूहा वेस करी, इत्थे गल कीती है तरह तरह के कपड़े पवा रहे ने मेरे तन ते, आ पाला फिट आ जू, आ पाला फिट आ जू। असीं की कीता, आ विधि नाल अखंड पाठ करा लो, सहज पाठ करा लो, सुखमनी दा करा लो, फिर खबनी घर दे विच तंदुरुस्ती आ जू, सुख आ जाणगे ना। इत्थे गुरु कोले कोई विधि नहीं चलती। जिहड़ा विधियां पिछे लग गया उहदे घर विच कदे भी सुख नहीं आवेगा। आत्मक तल ते बाहरी तौर ते भावें वो जिन्ना मर्जी अपने आप नूं सौखा कहाई जावे, गरंटी आ गुरु तो उल्ट चल के कदे साडे घर दे विच इत्थे लफज वरत्या आपां आत्मक सुख कदे भी नहीं आवेगा। हाँ बाहरी तौर ते साडियां मुरादां ने, सानू आ मिल गया वो मिल गया, वो कीदा वो किसे दा भी नहीं रहे सब कुछ। आत्मक सुख है ना। अपने मुताबक अरदासां करके, अपने मुताबक अरदासां करवा के कदे भी शांति नहीं आवेगी। शांति आप मुहारी होती है, गुरु नाल जुड़ेगा। लोकां वे हों सूह भी, सूहा वेस करी, वेसी सौ ना पाई है। देखो गुरु साहब दा फैसला बेस करन दे नाल, लोकां पिछे लगन दे नाल, सौ तो भाव मालक परमात्मा पति सौ ना पाई है, पति नूं नहीं पाया, रिझाया नहीं जा सकदा, मतलब उहनूं खुश नहीं कीता जा सकदा। वेसी सौ ना पाई है, कर कर वेस रही। मैं अनेक ही रीतां, अनेक ही रिवाज, अनेक ही गल्लां अपनी जिंदगी च कर कर वेख लेना। वेस बदल बदल वेख ले, काले भी पाले, चिट्टे भी पाले, नीले भी पाले, हरे भी पाले। जो किसी ने कहा मैं उही डिजाइन, उही रंग पाउंदा जां पाउंदी रही, पर फर्क नहीं पिया। पातशाह जी कहंदे ने, कहंदे कर कर वेस रही, मैं एक नहीं अनेका ही वेस लवास धारण कर कर वेख ले। अनेकां ही मैं रीतां अपना अपना वेख लंगा, जिमें जिमें कोई कहंदा उवें उवें मैं करी जाना। जे किते एक वारी भी गुरु दे कहे अनुसार तुरे हुंदे तां गल बन जांदी। एक वारी भी गुरु दे कहे अनुसार तुरे हुंदे। थोड़ा जिहा इशारा कर लगे, दो मूरतां ने। एक मूरता उहनूं तुसीं जाणदे हो चंगी तरह, लालो जी। एक मूरता मलक बाबू। थोड़ा जिहा दृष्टांत ही लैणा आपां। एक मूरत पुजारियां पिछे लगदी आ, तुसीं किवें कहोगे आपां उवें कर लांगे। छोले पूरियां बनाउणियां, माल पूड़े बनाउणे आ, बस मैं धर्मी बन जा लोकां दी निगाह च, जो कहोगे आपां उवें कर लांगे। पुजारी पिछे खर्चा कराई जांदे ने, पर सच जाणिओ लोकां पिछे ते पुजारियां पिछे लग के मलक भागो धर्मी होण वाले पक्ष तो फेल हो गया, धर्मी बन नहीं सकिया। एक लोकां पिछे नहीं लग्या, वो कहंदा जो मेरा गुरु कहंदा। एक लोकां पिछे नहीं लग्या, जो मेरा गुरु कहंदा, वो किरती धर्मी बन गया। निगाह मार के वेखो, एक नहीं अजिहियां होर उदाहरणां लै लो जिन्नियां मर्जी, जो मर्जी तुहाडे दिमाग विच आउंदियां ना। एक पखंड दी उदाहरण रख लो, एक सच दी उदाहरण रख लो। झूठ ते सच नूं तोली चलो, आपस विच झूठ फेल होई जांदा ते सच आ जिहड़ा वो पास होई जांदा। औरंगजेब ने अपने आप नूं धर्मी होण दा दावा, केवल दावा नहीं कीता, धर्मी बनिया भी। कि लोक औरंगजेब नूं धर्मी लेवल दे नाम याद करदे ने भी वो धर्मी बहुत सी ना। जे उहदी गल हुंदी है तां इह कही जांदी है भी वो हंकारी सी। जे उहदी गल कीती जांदी है ना तां इह कहा जांदा वो वकारी सी। धर्मी दा लेवल नहीं मिलदा। इवें जिवें गुरु साहब कहंदे ने, जिन्ने मर्जी तरीके वरत के वेख ला, बस 100 हत्थ रस्सा सिरे ते गांडा।
मच्छी पत्थर चट के वापस मुड़दी है सज्जना, एक दिन तां तैनूं पिछे मुड़ना पऊगा, गुरु कोले तां आउणा पऊ। गुरु दी गल सुण के मनना तां जरूर पवेगा। अज मन ला, कल मन ला ते परसों मन ला, जिवें तैनूं चंगा लगदा। फिर आपां लेट काहनूं होईए, आपां हुणी गल मन लईए है ना। लेट होण दा मतलब ही कोई नहीं, फिर लेट होण दा तां कारण ही कोई नहीं, मतलब ही कोई नहीं गा। लेट नहीं होना चाहिए। फिर आपां नूं गुरु दी गल आ जिहड़ी वो मन लेनी चाहिए है। वो अगे पौड़ी दे विच गुरु साहब दसणगे भी की करना गा। पातशाह जी कहंदे वेसी सहो ना पाईया, कर कर वेस रही, मैं अनेकां ही वेस रीतां रिवाज धारण कर कर वेख ले। कर कर वेख ले, पर मैं अपने पति नूं, मालक नूं, परमात्मा नूं खुश नहीं कर सकी। उहनूं खुश नहीं कर सके, वो खुश ही नहीं होया। वो खुश किवें हुंदा हैगा, ये आपां गुरु साहब नूं पुछांगे। चलो अगे आ जाओ। पातशाह जी के नानक तिन्नी सोह पाया, वो रब जी परमात्मा जी खुश किवें हुंदे ने। फिर अगे पातशाह जिक्र करदे ने, नानक तिन्नी उन्हां ने, नानक कह रहा उन्हां ने उस मालक नूं खसम नूं पा लिया। किवें पायागा? जिन्नी गुर की सिख सुनी। इत्थे सिख तो भाव सिख नहीं है, सिख तो भाव विद्यार्थी, वो विद्यार्थी की गल नहीं। इत्थे सिख तो भाव आ सिक्ख्या, क्योंकि गुरबाणी दे भावार्थ आ ना। चलो हुण आपां की पुछिआ सी गुरु साहब नूं भी वो मालक किवें खुश होऊगा, किवें साडे ते त्रुठूगा, प्रसन्न होऊगा। वो वाहिगुरू जी किवें साडे नाल अपने विचार मिला सकदा, वो किहड़ा पक्ष हैगा, किहड़ी वो दवाई आ, किहड़ा वो तरीका। जे तां हुण किसे बंदे नूं पुछांगे वो तरीके गलत आ, जे किसी बाबे नूं पुछांगे वो भी तरीका गलत आ, 100% ही गलत आ। उहदे चलो एक अद्धी परसेंट आपां रिहास मान लईए ना, कुछ भी नहीं है। 70-80 कह लईए, 90 कह लईए, 95 कह लईए, ना 100 दा 100 ही गलत आ। कोई होर तरह दा लिबास चेंज करन दे नाल सुख मिल जू जां सानू गुरु दी खुशी मिल जू, ना कदे अपना के देख लो, कदे भी निगाह मार के वेख लो। लिबास चेंज करन दे नाल, जनता पिछे लगण नाल, बाबियां पिछे लगण नाल गुरु नूं, रब जी नूं खुश नहीं कीता जा सकदा। उहनूं खुश करन दा तरीका बड़ा सौखा हैगा। मैं तो ये कहांगा, मैं भी तुहाडे विच ही, आपां सारी रल के ना जेड़ा गुरु साहब कहंदे ने गुरु नूं, रब नूं खुश करन दा तरीका आ, इनू आपां आसे पासे ना डिगण देईए। किते ना हो जे भी आपां गुरु दी गल बुच्चण तो, कैच करन तो खुंज जाइए। खुंज गए ना पूरी तांग दे नाल दोने हथ अड्ड लईए, झोली पकड़ लईए भी ले सच्चे पातशाह तू जेड़ा ना खुश करन दा तरीका दसेगा, जदों मेरी झोली च पै गया नाल दी नाल मैं गंढ दे दूंगा, मैं डिगण नहीं दिंदा। डिगण तो भाव समझ लो, हुण डिगण तो भाव हुंदा कई बार नींद आउण लग जांदी आ, उदों डिग पैंदी गल आ। वाहिगुरू भला करे। कई 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 तरह के इदां दे हालात बन जाते हैं। कई बार उधरों गुरु साहब अपने वालों शब्द दी विचार साडे वल सुट दिंदे ने, असीं डिगण तो किवें भाव बुच्चण तो किवें रह जांदे आ, वो पासे किवें डिग पैंदी आ। उस टाइम ते सकिंटां दी गल ही आ, उदों साडा ध्यान आ जिहड़ा पासे वग जांदा, उदों साडा ध्यान आ ना जिहड़ा वो साइड ते चला जांदा। असीं भाव वो गल नूं कैच नहीं कर सकदे। फिर साडे कैच ना होई गल नूं, झोली च ना पाया, हत्थां च ना बुच्चिया, बस फिर खुंज जावांगे आपां। फिर किन्ना टाइम लगू दुआरे गल आउण ते, वो रब नूं पता, वो मालक नूं पता। चलो कहण तो भाव हुण गुरु साहब दसदे ने भी आपां रब नूं किवें खुश करना। ना वो खीर खवा के खुश हुंदा, ना वो तरह तरह दे पकवान, ना वो तरह तरह दे लिबास, ना वो लोक रीत मुताबक खुश हुंदा भी जिवें लोग कहंदे उवें कर ला, ना वो किसी बाबे बल्लों दित्ती हुई मत नूं अपना के अपनी जीवन च उवें खुश हुंदा। ना बाबे तां अपनी मालक नूं खुश कर सके, आपां कित्थों खुश कर लांगे।
अच्छा किवें खुश हुंदा हो? सारियां ऑप्शनां ने जिन्नियां वो गलत हो गईयां, काटा मारता उन्हां ते, आपां सारियां ते पाड़े ना, एक भी नहीं छड्डी, सारियां ते लैन खिच्चती ना, ये रिजैक्ट करतियां आपां। इक्को ही सही आ, किहड़ी? वो गुरदेव पातशाह जी कहंदे ना, नानक तिन्नी सौह पाया। नानक कह रहा तिन्नी उन्हां ने सौ पाया, उन्हां ने मालक दी परमात्मा दी खुशी खट ली, उन्हां ने रब जी नूं परमात्मा जी नूं खुश करता। किने कर दिता? सतगुरु पातशाह जी कहते जिन्नी गुर की सिख सुनी। बस आही वधिया गल आ, जिन्नी जिन्हां ने गुर की गुरु दी सिख मत सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਏਸੀ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ? ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਸੌਣ ਦੀ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਫੋਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆ? ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਗੁਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਔਗੁਣ ਸੀ, ਇਹ ਔਗੁਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਔਗਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਨਾ ਵੇਚੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਔਖਾ, ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੌਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੌਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਹਾਂ ਸੁਹਬੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੇਸ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨੀ ਸੌ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਇਨ ਵਿਦ ਕੰਤ ਮਿਟੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪੰਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆਗਾ? ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਥੀਐ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਗੇੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1-2 ਗੇੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 20, 50, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਦਾ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਹ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਆ।
ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨ ਵਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ। ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਤ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਅਨ ਬਹੁ ਭਿਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਆ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ, ਅਨੇਕਈ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਅਨੇਕਈ ਆਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੋਰਨੇ ਨੇ, ਖੁੱਡਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਕਾਨ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਮਹਿਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ? ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਵਿਧ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿਣਗਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਸੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਮ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ ਸੱਚ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ,
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਰੰਗ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਸੂਰਜ ਆ, ਸੁਬਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਥਾਲ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿੱਡਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਰਗਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੰਦਾਗਾ? ਹੁਣ ਥਾਲ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਛਿਪਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਲਾਲੀ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਚ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਝੂਠਾ। ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਸੱਚ, ਬਣ ਗਿਆ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਤੀ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 100% ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਰਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠੂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੱਡ ਖੜਾ, ਐ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਛੱਡ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੌਣ ਖਰਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਚੰਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ, ਕੇਵਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਾਹ ਖੋਦਦੇ।
इदां ही है ना। हुण सोचो गुरु नानक दे दर च अमीरी नूं डिग्री नहीं, इत्थे डिग्री करनी वाले नूं मिलदी है। फिर भाई लालो वर्गियां नूं मिल गईयां, मरदाने वर्गियां नूं मिल गईयां, बाबा लैणा जी वर्गियां नूं मिल गईयां, डिग्रियां मिल गईयां ना। इत्थे तां बिल्कुल गरीब तो गरीब व्यक्ति नूं डिग्री मिल गई। काहदे आधार ते? उन्हां ने सुनिया, वेखिया, अपनाया ते अपनी जिंदगी दे विच ओह गल नूं कमाया। कमाई वाले नूं डिग्री मिल गई बस। इसे करके भी सानू भी लोड़ आ, असी भी गुरु की गल नूं सुणीए भी, समझिए भी, पढ़िए भी, मन्नीए भी। केवल सुन के नहीं छड्डना, मन के चलो इउं मान लो भी अपने जीवन दे विच पढ़ के नहीं छड्डना। पढ़ना सुनना पहली स्टेज आ, जरूरी आ। उदों गाहां सानू गल मन्नण दी आउंदी आ, अपनी जिंदगी च कमाउण दी आउंदी, ओह भी आपां जरूर काम करना। ओह किहदी गल कमाउणी आ? किसे बाबे दी नहीं, मैं फिर रिपीट कर लग्या, पहिलां भी गल कीती आ, किसे लोकां दी नहीं। जो गुर कहे सोई भल मानो। जो गुरु कहंदा ना, गुरु दी गल नूं सुण के आपां मन्ननी। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੀਤ ਨਾ ਕਿਹਾਗਾ, ਵਿਧੀ ਨਾ ਕਿਹਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾ ਕਿਹਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾ ਕਿਹਾਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੋ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ 0% ਵੀ ਫਾਇਦਾ नहीं है। इन्हां पखंडियां ने बहुते लोगों के घर उजाड़े नेगे, आप भी उजड़े ने, होरां दे भी उजाड़े ने। चलो गुरु कृपा करे। पातशाह जी फिर इत्थे दसदे ने, कहंदे हुक्मी सृष्ट साजी आना। तेरा भी हुक्म दे, जिथे सृष्टि हुक्म च आना, साडा भी उत्थे हुक्म जन्म होयागा। असीं स्पैशल कोई ये नहीं भी सानू किसी लीडर ने कहता भी उन्हें जन्म दे दे, फरमाइश पाती साडे संबंधी, विष्णु भगवान ने पाती होनी, कृष्ण ने पाती होनी है, जां शिव जी अर्गे ने पाती होनी। ना ना ना, वो किसी की फरमाइश नहीं मनदागा। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ भी कोई गल नहीं है फलाना सिवा भाई इहनूं 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल भेज दो धरती ते। ना ना, ये हुक्म दे विच जिथे पूरी दुनिया दे रहण वाले जीव हुक्म च आ ना, इत्थे असीं भी एक हुक्म दे विच आ। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई एक भी नहीं है, उहदे हुक्म तो बाहर। तां फिर पातशाह जी कहंदे ने, हुक्म ही सृष्ट साजिया ना बहु भित। भित तो भाव अनेकां किस्मां, अनेकां किस्मां संसारा। संसार विच इन्नियां किस्मां, इन्नियां किस्मां, इन्हां किस्मां दी गिणती नहीं कीती जा सकदी। अंदाजे मुताबक आपां कह दिंदे 84 ਲੱਖ जोन उपाई, मानस को प्रभ दी ई वडियाई। भी बंदे नूं वडियाई मिली है 84 ਲੱਖ जूना, 84 ਲੱਖ दा गेड़ भुगत के फिर बंदा दुबारे बनदा बंदा ना। इत्थे तां बाणी 84 नहीं, करोड़ां ते अरबां खरबां दी गल कीती है। जूना दी गिणती कोई नहीं, अणगिणत जूना ने तुरे फिरो। ये नहीं है भी 84 साल 84 जूना भुगत के, लख भुगत के फिर बंदे बन जाएंगे। पहली गल तां 84 ਲੱਖ दा गेड़ आउणी बहुत वड्डी गल आ, मामूली गल नहीं है। ते फिर उदों अगे गुरु साहब ने कई कोट भय कीट पतंगा की गल की। कोट मींज करोड़, करोड़ तो भाव गाहां अरब खरब, पता ही नहीं किन्ने किन्ने भाली। चलो धरती ते पानी च आकाश विच इन्ने जीव ने जिन्हां दी गिणती कोई नहीं है। बहु भित संसारा। भित भाव तरीके, वाहिगुरु नक्शे उन्हां दे आकार, बड़े तरीके ते आकार भाव गुरु साहब ने अपनाए ने। अगे गुरदेव पाशे के, तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा। तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा। धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते ना, हे प्रभु जी, कई जीव ओ ने जिहड़े तेरे हुक्म नूं समझदे नहीं। कई ओ ने, कई तो भाव अनेकां ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ, ਜੀਵ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਰਜਾ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। रजा जो टुटण करके गैर धर्मी बन गया, धर्मी नहीं बनेगा।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ तेरा हुक्म ना जापी बुझ नहीं सके केतड़ा किन्ने सच्चे अलख अपारा इकना नू तू मेल लहै गुर शब्द विचारा। पर बहुते ਉਹ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਕੇ तेरा हुक्म ना बुझ के तेरे हुक्म नूं मन के तेरे हुक्म नूं सुन के अगे जिंदगी च हो शाबाशे खट लैंदे ने, वाह खट लैंदे ने, तेरी खुशी खट लैंदे ने, वो सच दे नाल जुड़ जांदे ने। उन्हां दे जीवन विच सच नूं पहल हुंदी है, झूठ नूं पहल नहीं हुंदी। झूठ नालों तो बहुत पासे हट जांदे ने। तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सच्चे अलख पारा। एक ना नूं, एक ना दा भाव बहुत गिणती है ते एक ना बहुत ज्यादा अणगिणत। एक ना नूं तू मिल लहै गुर शब्द विचारा। कई ओ ने अनेकां जीव ओ ने जिन्हां नूं तू अपने शब्द दी विचार राहीं रब नाल गुरु नाल मिला दिंदा है। भाव शब्द की है? विचोला। शब्द नूं आपां की कह सकदे हां देसी भाषा च? विचोला। शब्द विचोले नाल मिल के ही आपां वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा नाल अपने आप नूं मिला सकदे हां। अगे पातशाह जी कहंदे ने सच रते से निर्मले होमै तज बकारा। लास्ट वाला बनदा गा पंक्ति है। पातशाह जी कहंदे सच रते से निर्मले, ओ सज्जन निर्मल हो जाते ने, पवित्र हो जाते ने, पाक हो जाते ने। आप रोज जपजी साहिब दी बाणी विच पढ़दे हैं ना, सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार। उत्थे मतलब पूरी ये पहली पौड़ी विच डिटेल पखंड नूं चोट मारी आ। पखंड दे संबंधी गुरु नानक साहब ने बहुत बड़े पद्धर ते इउं कह लो सट मारी है, करारी सट जिन्हों आपां कह लईए। सोचै सोच ना होवे, इत्थे सोचण दी गल नहीं है। सानू अखरी अर्थ ये लगदे आ भी सोचण दी गल कीती है ना। सोचै सोच तो भाव पवित्रता दी गल कीती। जिन्ना मर्जी बाहरी तौर ते टकवंज करी चल, तू पवित्र नहीं हो सकदा। सोचै सोच ना होवे जे सोची जे नहावें लख वार। जिन्ने मर्जी स्नान करी चल, अपने आप नूं निर्मलता दे पक्ष विच लियाई चल। 10 वारी 20 वारी 50 वारी जिन्ने वारी मर्जी अपने तन नूं साबण लाला धोई चल। सोचा सोचना होवे जे सोची लखवार। फिर अगे कहंदे ने चुप है चुप ना हो बई जे लाए रहा लिवतार। जिन्ना मर्जी अपने वल्लों चुप कर कर जवान ते काबू कर करके बन जा मैं मौनी बाबांगा, मैं नहीं किसी नाल बोलदागा, पर लिव तेरी ध्यान तेरा फिर भी नहीं जुड़नागा। चुप है चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख ना उतरी। भुखियां दी भुख तृष्णा ये खत्म नहीं हुंदी। जे बन्ना पूरियां थां जिन्ने मर्जी एरिए दा पंडा बन लवें, तू कट्ठा कर लवें धन दौलत, फिर भी भुख नहीं मिट सकदी। आप ये अंदाजा अपने ते ला सकते हैं भी साडी भुख मिट गई कि नहीं मिटी, फिर आप अगली गल कर सकते हैं। क्योंकि छोटे पद्धर ते अंकड़ा कढ़ के फिर बड़े पद्धर ते ऑटोमैटिक पास हो जांदा गा। भी जे असीं साडी भुख मिट गई तां होरां दी मिट गई, वो साडी नहीं मिटी तां होरां दी भी नहीं मिटेगी। अपने अंदर ख्याल बना के देखो, ठीक है ना। हुण गुरु साहब के भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पूरियां पार। साहस सैंकड़े सियाणपां चलाकियां लख हो हैं तां इक ना चलै, इक भी नाल काम नहीं करनी। चलाक आ ना इत्थे सियाणप तो भाव इत्थे गोल चक्कर पाउणा। सियाणप ते आपां सियाणप तो भाव है चलाकियां। साहस सियाणपां लखई सैंकड़ी हजारी तेरे कोले चलाकियां होण तां इक ना चलै नाल, इक ने भी काम नहीं करना। इक ना चलै नाल केव सचियारा होई है। जिथे आ पंगती है उत्थे हुण आपां पहुंच गए। केव सचियारा सच्चे किवें बनिया जा सकदा गा। केव सचियारा होई है केव कूड़ा टुट्टै पाल। इनू ना आपां इसे पंगति नूं इउं मान लो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा सेंटर आ ये। एक मैं छोटी जी गल करन लग्या, तुसीं सारे सूझवान सियाणे बैठे हो ना। अज साडे पिंडां दे लोक ग्रंथी आपस विच ना बहस करते होंदे। मैं तो वो बहस नूं नकम्मी बहस मंनदागा। वैसे मैं कदे भी उस बहस ते किसी नाल जिहड़ा नहीं, मैं कहना जिवें तुहानूं चंगा लगदा उवें कर लो, जिवें भी चंगा लगदा। भी असीं उस पक्ष ते बोलना नहीं चाहुंदेगे। क्यों? पता की कहंदे आ गुरु ग्रंथ साहिब दा मੱਧ कित्थे लगदा हुंदा।
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੱਧ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਲੈ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਗਾਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣੇ ਪੂ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾਗਾ। ਅੱਜ ਲੈ ਪਿੱਛੀ 2 ਅੰਗ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤੇ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਭਰਪੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੱਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੱਧ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 705 ਤੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਆ, 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ 715 ਤੇ ਮੱਧ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੁਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਧ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਧ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੱਧ ਅੱਧ, ਮੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸਿਆਣਿਆ, ਅੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਆ, ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਆ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? 2 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅੱਧ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਾ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਆ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ? 2 ਨੰਬਰ ਪੰਗਤੀ ਅੰਗ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆਗਾ ਦੂਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚ ਰੱਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ 101% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹਾਂ ਸੂਹ ਵੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹਾਂ ਸੂਹ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ। ਕਦੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ।
ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ